السؤال الأول: بسم الله الرحمن الرحيم. كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. السؤال الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى رضي الله عنه قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. السؤال الثالث: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم بن سليمان. حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول:
إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. السؤال الرابع: بسم الله الرحمن الرحيم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. السؤال الخامس: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال
اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. Soal syarat. Silakan saudara artikan beberapa kata berikut. Sarikun, Pencuri, ghaniyun, orang yang kaya, tasta'afu, dapat memberhentikannya, ya'tabir, mengambil pelajaran atau hikmah, yatahaddathun. orang-orang berbicara. Silakan saudara terjemahkan mulai kalimat faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah sampai akhir matan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ia berkata, orang tersebut berkata, Ya Allah, segala puji bagimu, aku telah memberikan sedekah ini kepada seorang pezina, maka aku akan bersedekah dengan sedekah lagi. Lalu ia mengeluarkan sedekahnya dan ia menempatkan atau memberikan sedekah ini kepada tangan orang yang kaya. Maka keesokan paginya orang-orang membicarakannya bahwa ia telah bersedekah kepada orang yang kaya. Maka ia berkata, Ya Allah, segala puji bagimu, aku telah bersedekah kepada pencuri, kepada pezina, dan kepada orang yang kaya. Kemudian dikatakan kepadanya, datang dalam mimpi bahwa sedekah yang engkau berikan kepada pencuri, maka sedekah itu akan menahannya dari perbuatan mencuri. Dan adapun sedekah yang engkau berikan kepada pezina, maka sedekah itu akan menahannya dari melakukan perbuatan zina. Dan adapun sedekah yang engkau berikan kepada orang kaya, maka ia akan mengambil pelajaran atau hikmah untuk menginfakkan atau bersedekah apa yang telah Allah berikan kepadanya. Silakan saudara syarah hadis nomor 50 yang barusan diterjemahkan. Baik, terima kasih kepada Dewan Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sakhar Al-Azdi atau lengkap atau ia sering dipanggil dengan panggilan Abu Hurairah. Panggilan ini diberikan oleh ayahnya karena kecintaan Abdurrahman kepada kucing. Abdurrahman atau Abu Hurairah merupakan salah seorang sahabat Nabi yang berasal dari kabilah Bani Daus, negeri Yaman, dan ia merupakan seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tercatat ia telah meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Hadis ini berkaitan dengan sebuah sedekah seseorang yang diberikan kepada 3 orang. Yang pertama pencuri, pezina, dan orang yang kaya. Lalu keesokan paginya masyarakat membicarakannya. Terkait hadis ini, menurut Syekh Ali As-Sabuni dalam karangannya Syarhul Muyassar di Sahihil Bukhari menjelaskan bahwa hadis ini berkaitan dengan kisah pada zaman Bani Israel, yang dimana orang-orang ketika itu bersedekah hanya diberikan kepada orang yang tidak mampu saja, tetapi laki-laki ini memberikan sedekah kepada bukan orang yang tidak mampu, melainkan di luar konteks itu, yakni pencuri, pezina, dan orang yang kaya. Maka orang-orang sekitar yang membicarakan hal tersebut karena dia berinfak tidak sesuai dengan target atau tujuan yang infak yang ditetapkan. Lalu meskipun orang tersebut dibicarakan oleh masyarakat setempat, ia tetap kekeh atau kokoh pendirian untuk senantiasa bersedekah dengan mengharap ridha Allah semata.
dengan mengucapkan Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu, maka aku akan bersedekah. Kemudian hadis ini sebagai penutup dari syarah ini, mengapa Imam Bukhari memasukkan hadis ini di dalam kitab Iza tasaddaqa ala ghaniyyin wa huwa la ya'lam. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam karangannya Fathul Bari, maksudnya adalah bahwa ketika seseorang bersedekah, hanya dia dan Allah lah yang mengetahui hal tersebut. Baik itu apakah sedekah itu kepada orang selain tidak mampu, seperti dalam hadis ini pencuri, pezina maupun orang yang kaya, tetapi dia hanya mengharapkan ridha Allah semata. Sehingga perlu digarisbawahi pada hadis ini penekanan pada pentingnya mengharap ridha Allah semata dan tidak memperdulikan apa yang orang katakan terhadap kita. Sekian, terima kasih. Merujuk kepada syarah yang saudara jelaskan, apakah sedekah atau bantuan yang tidak tepat sasaran akan berdampak? Mohon diulangi. Apakah sedekah atau bantuan yang diberikan dan tidak tepat sasaran, apakah akan berdampak? Menurut pemahaman saya pribadi terkait hal ini merupakan problematika yang banyak terdapat di sekitar kita, bahwa banyak sekali sasaran bantuan yang tidak tepat, maka hal tersebut akan berdampak. Jika sesuai alur, maka sedekah tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, maka akan berdampak bagi orang yang tidak mampu tersebut. Namun, jikalau sedekah tersebut atau bantuan tersebut diselewengkan kepada orang yang mampu, seolah-olah dia tidak mampu, maka hal itu tidaklah menambah manfaat sedikit pun bagi masyarakat, melainkan hal itu akan menambah memperkaya orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sehingga hal tersebut, jika hal ini dilakukan oleh pemerintah, harus dikaji evaluasi oleh setiap badannya, dari provinsi ke kabupaten, ke kecamatan, ke desa, ke RT maupun RW. Hal ini perlu diperhatikan guna tepat sasaran sedekah atau bantuan yang ditujukan, bukan salah sasaran. Sekian, terima kasih. Silahkan sebutkan minimal 2 fawaid dari hadis nomor 50 yang tadi saudara jelaskan. Fawaid dari hadis ini diantaranya yang pertama, bahwa pentingnya kita untuk bersedekah, dalam artian bersedekah dengan niatan semata menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dan tanpa mementingkan perkataan orang lain atau masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, orang tersebut bersedekah kepada pencuri, kepada orang yang kaya, tetapi akan melakukan sedekahnya terus menerus. Yang kedua, hadis ini memotivasi kita untuk senantiasa bersedekah. Meskipun kita diomongkan oleh orang banyak, kita tetap teguh pendirian untuk senantiasa bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, orang ini bersedekah kepada pezina, kemudian dia akan sedekah dan memberikan kepada orang kaya. Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin la atasaddaqanna bi sadaqatin. Fakharaja bi sadaqatihi fawada'aha fi yaday ghaniyin. Sekian. Baik, yakfik. Selanjutnya, kami mempersilakan peserta muhadis dengan nomor urut tampil 56 untuk menuju panitera.